서로 인사 나누실 때 예수님의 사랑으로 사랑합니다. 반갑습니다. 인사하세요. 저도 여러분 예수님의 이름으로 사랑하고 존경합니다. 반갑습니다. 우리가 신년 특별 부흥회 세 번째 시간입니다. Today is the third New Year revival time. 여러분 은혜를 받고 계십니까? 우리가 어디 리트리트 센터 같은 데 가서 참 좋은 풍경을 보면서 해주는 밥 먹으면서 우리가 집회를 하면 참 좋을 수도 있겠지만 우리 교회 본 교회당에서 이렇게 같이 또 담임 목사를 강사로 모시고 특별 부흥회를 하게 되니 여러분도 참 은혜가 되시는 줄로 믿습니다. 네. 오늘은 이 말씀의 제목이 말씀은 빌립보서 3장 15절로 21절이고 말씀의 제목은 믿음은 행동의 마침표로 완성됩니다. Today's word is Philippians chapter 3 verse 15 through 21 and the title is Faith is completed by the final point of action. 옆에 있는 분들에게 한 번 더 이렇게 인사 나누면 좋겠습니다. 행동으로 마침표를 찍읍시다. 행동으로 마침표를 찍읍시다. 행동으로 마침표를 찍읍시다. 올해 2020년은 여러분 믿음의 행동으로 마침표를 다 찍어서 믿음을 완성시키시는 한 해가 꼭 되기를 바랍니다. 2020년을 달리기 위한 경주가 시작되었습니다. We started a race for the running of the year of 2020. 저 여러분은 하나님의 성령으로 봉사하고 예수로 자랑하라는 목표를 위하여 이제 시작점을 방금 출발한 달리기 선수와 같습니다. You and I for the goal, worship by the Spirit of God and the glory in Christ Jesus are like runners that just left the starting point. 이 본문 말씀을 통하여 믿음의 경주를 시작한 저와 여러분에게 꼭 필요한 말씀의 은혜를 주실 줄로 믿습니다. Through today's word, to you and I that have started the race of faith, I believe the needed grace of word will be given. 아멘. 야고보서 2장 22절 말씀에 보면은 내가 보거니와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라 라고 말했어요. If you see in James chapter 2 verse 22, it says, you see that his faith and his actions were working together and his faith made complete by what he did. 믿음과 행함이라는 것은 그러므로 분리될 수 없는 것이라는 거예요. Therefore, faith and action cannot be separated. 아멘. 또한 이 시작된 믿음의 경주는 행동의 완성으로 마침표를 찍게 된다는 말씀입니다. Also means that race of faith that is started due to a completed action comes to an end. 본문 말씀을 통해서 우리가 이 믿음의 경주를 잘 맞춰가기 위하여 그리스도인들의 세 가지의 행동을 함께 나누며 은혜 받기를 원합니다. Through today's word and to well finish the race of faith, I want to share together Christians' three behaviors and wish to receive grace. 먼저 15절로 16절 같이 말씀을 읽어보겠습니다. 15절로 16절 말씀 우리 같이 읽어요. First, let's read verse 15 through 16 together. 시작. 그러므로 누구든지 우리 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각할지니 만일 어떤 일에 너희가 달리 생각하면 하나님이 이것도 너희에게 나타내시리라. 오직 우리가 어디까지 이르렀든지 그대로 행할 것이니라. 아멘. 어디까지 이르렀든지 그대로 행동하라 라고 말씀하셨습니다. 4번 이 노블레스 오블리주라는 프랑스의 프랑스 말의 격언이 있습니다. There is a French saying called noblesse oblige. 노블레스 오블리주. 이
영국과 프랑스가 1337년부터 1453년까지 자, 저 보세요. 이 100년 전쟁은 성경에 없어요. 아무리 히틀러가 되게 쳐다봐도 역사예요, 역사. 이 영국과 프랑스가 100년 전쟁을 하고 있을 때 영국은 가장 그 가까운 동남쪽에 있는 가장 가까운 항구 도시 칼레라는 도시를 공격했어요. When England and France were in war for 100 years, England attacked the nearest French port city, Calais. 이 칼레 도시는 영국이 항복을 했고 영국 왕 에드워드 3세는 칼레 시민 중에 6명만 데려오면 내가 죽이겠다라고 말했어요. And the city of Calais surrendered to England, and the King of England, Edward III, said, on behalf of the entire Calais citizen, I will only kill 6 people. 이 칼레 도시의 갑부들과 고위 관료층 이 6명이 도시를 대표해 가지고 내가 대신 죽겠다라고 자원했지만 그 영국 왕 에드워드 3세의 임신한 아내가 그를 말렸습니다. 6 wealthy and high-ranked government officials of the city of Calais volunteered on behalf of the city to die, but the king of Edward III's pregnant wife stopped him. 어떻게 됐어요? 내가 대신 도시를 위해서 내가 죽겠다라고 자원했던 6명은 살아남게 됐잖아요, 그렇죠? 그래서 결국은 7번 결국 칼레 도시의 이 6명의 시민은 영웅이 되었고 그때 탄생한 말이 noblesse oblige라는 말이 탄생했어요. So in the end, the 6 citizens of the city of Calais became a hero, and at that time, noblesse oblige was created. 이 노블레스는 닭의 이 벼슬, 닭에 있는 이 벼슬을 의미하고 오블리주는 달걀의 노란자라는 뜻입니다. Noblesse stands for chicken crest, and oblige stands for egg yolk. 여러분 닭 아시죠? 닭. Chicken. Rooster. 머스크. 아시죠? 이 8번 닭의 사명이라는 것은 이 말의 의미가 즉 닭의 사명이라는 것은 이 벼슬을 자랑하는 것이 아니라 달걀을 낳는 데 있다라는 의미예요. In other words, a chicken's mission is not to boast about their crest; it's in laying their eggs. 이 말의 참된 의미는 가진 자가 먼저 베풀고 그리고 깨달은 자가 내가 뭘 깨달았다. 깨달은 자가 먼저 행동하고 희생하라라는 말이에요. The true meaning in this word is those that have more should first give, and those that have learned should first act and sacrifice. 저와 여러분이 올해 목사와 권사와 집사와 목자와 교사와 리더와 찬양대와 찬양팀과 뭐 부장으로 후보로 우리가 다 임명을 받았는데 그 직분은 이 닭의 벼슬과 같은 거예요. 그건 본질이 아니란 말이에요. 계란을 낳는 것이 우리 본질적인 사역의 목적이라는 것을 여러분 아시기를 바랍니다. 9번 바울은 여기 15절로 16절 말씀을 통해서 누구든지 자기 자신이 도달한 만큼 내가 그 도달한 그 부분만큼 행동으로 보여줄 것을 요청했어요. Paul to anyone requested as much as you attain to show as action. 더 쉽게 말하면 한 사람이 진리를 깨달았다면 그것을 행동으로 실천하라라는 말씀입니다. To say it easier, if one person learned a truth, it's saying to fulfill those into behaviors. 2020년에 저와 여러분은 행동으로 보여주시기 바랍니다. Hope that in the year of 2020, you and I can show in action. Amen. 진리를 내가 안다라고 하면서 그것을 그대로 실천하지 않는 자는 죽은 믿음을 소유한 자다라고 말했어요. Those that think that they know the truth but that don't act out the truth is a person that possesses a dead faith. 할례를 받고 율법을 행함으로 구원받는다라고 말하는 율법주의자들은 이 바울과는 다른 생각을 했습니다. Legalists who say you receive salvation by being circumcised and by following the law were thinking differently than Paul. 오늘날도 십계명이나 교리를 지킬 필요가 없고
주일 성수와 11조를 할 필요가 없다라고 하는 사람들도 있어요. Even today, there are people that say there are no need to follow the Ten Commandments in the doctrine and no need to go to church on Sunday and give tithe. 마태복음 23장 23절에 보면은 예수님도 바울도 이 모든 것들을 지키되 그것들의 근본 정신인 의와 인과 신을 더하는 일을 소홀히 하지 말라라고 명령하셨어요. In Matthew 23:23, Jesus and Paul ordered, "Follow all these things, but don't be careless in doing more of justice, mercy, and faithfulness, which is your fundamental spirit." 우리 기독교에서 주일 성수와 십계명을 빼면 여호와의 증인, 안식교, 뭐 다른 종교 이단과 조금도 다를 바가 없어요. 기독교가. 왜 그런 줄 아세요? 십계명 여러분 여호와의 증인들 제7일 안식일교 십계명 안 지킵니다. 주일 성수 안 합니다. 왜? 토요일 날 놀러 가야 되기 때문에. 그러나 성경은 예수님께서 11조도 드리고 주일 성수도 하고 계명도 지켜라. 그러나 그보다도 그것을 지키면서 그 속에 있는 의와 인과 신을 더 중요하게 지키라라고 이 두 가지를 다 폐지하지 말라고 명령하셨단 말이에요. 12번 십계명을 지키되 하나님과 이웃을 사랑하는 동기를 가지라는 것입니다. Follow the Ten Commandments, but it's safe to have motive to love God and your neighbors. 내가 형제를 위해서 내 가장 가까운 형제인 부모를 공경하는 이유가 뭡니까? 십계명에서 지키라고 그러기 때문에 부모를 공경하는 거예요. 내 이웃을 미워하지 않는 이유가 뭐예요? 내 이웃의 남편과 아내를 이성을 간음하지 않는 이유가 뭐예요? 거짓 증거하지 않는 이유가 뭐고 도둑질 안 하고 죽이고 살인하지 않는 이유가 뭡니까? 내 이웃을 사랑하는 근본적인 내 이 동기가 있기 때문에 사랑하기 때문에 이웃에게 해를 끼치지 않는 것이지 계명이 있기 때문에 그렇게 사는 것은 아니란 말이에요. 우리 하나님을 사랑하는 이유도 마찬가지예요. 왜 우리가 하나님께 예배드리고 왜 하나님께 우리가 주일을 성수하고 내가 피땀 흘려서 번 돈을 헌금하고 교회에 내가 왜 계명대로 살아야 됩니까? 왜? 하나님이 나를 위해서 아들을 주셨고 내가 죽어도 갈 영원한 천국의 집이 보장되어 있기 때문에 영생을 주셨기 때문에 그 은혜에 감사하고 그 하나님을 사랑하기 때문에 내가 그렇게 한다는 거예요. 저와 여러분의 신앙생활과 희생의 동기에 하나님을 사랑하는 사랑과 이웃을 사랑하는 사랑의 동기가 빠지면 그것은 헛된 믿음이라는 거예요. 12번 아래줄에 우리가 주일을 성수하되 예수 그리스도의 부활을 믿고 성령의 강림을 믿으며 예배와 봉사를 해야 됩니다. Go to church on Sunday, but believe in Jesus Christ's resurrection and believe in the coming of the Holy Spirit and have to worship and serve. 우리가 11조와 예물을 드리되 주시고 내게 영생을 주셨고 건강과 생명과 지혜를 주신 하나님께 감사하고 경외하는 마음을 가지라는 거예요. Give offering and tithe, but have a sense of awe and gratitude towards God who gave you eternal life, health, and wisdom. 진리를 순종하는 것과 하나님을 사랑하는 것은 한 문장이고 분리될 수 없다라는 사실이에요. 우리가 진리를 믿는 것, 순종하는 것과 하나님을 사랑하는 것은 분리되어질 수 없는 한 문장이라는 거예요. Obeying the truth and loving God is one sentence and cannot be separated. 십계명의 수백 가지의 부수적인 행위를 만들어 놓은 유대인들은 그것을 정작 순종하지 않고 사람들에게 더 무거운 짐만 지게 했어요. Jews that made hundreds of conservative behaviors in the Ten Commandments, they actually didn't obey it and gave people a heavier burden to carry. 그러면서 자기 자신들은 나는 온전한 자들이다라고 자신만만했단 말이에요. And they were full of confidence, saying they were mature. 바울도 한때는 행함도 없고 하나님을 입으로만 사랑하는 무리들의 인도자였어요. Paul at one time did not act and was a leader of a crowd that only loved God with their mouth.
그러나 바울은 13절부터 14절에 말한 바와 같이 이제는 변화되었고 예수님에게 붙잡힌 바 되었어요. But Paul, as said in verse 13 through 14, is now changed and is held by Jesus. 그 바울은 예수님의 그 부활의 영광이라는 목표에 도달하기 위해서 지금 열심히 지금 달려가고 있단 말이에요. Paul, in order to reach the goal of Christ, Jesus' glory of resurrection, is running hard. 그런데 이 유대인들, 율법주의자들은 바울을 비난했어요. 그리고 그들이 바울을 비난할지라도 바울은 예수 그리스도의 지식과 그 부활의 영광을 발견했기 때문에 고난받는 것을 기쁘게 여기고 있어요. Even if the Jews and the legalists criticized Paul, because Paul discovered Jesus Christ's knowledge and his glory of resurrection, he considered it joyful to receive suffering. 즉 바울은 지금 고난이라는 자기의 행위를 통해서 자신이 발견한 그 부활의 영광을 보여주고 있어요. 즉 증명하고 있다는 거예요. In other words, Paul, with the behavior of suffering, was showing the glory of resurrection he discovered. 뒤집어서 생각해 보면 저와 여러분의 삶에 고난이 예수님 때문에 고난이 있다라는 것은요, 내가 부활의 영광을 발견했다라는 의미고, 예수의 이름 때문에 내가 지금 고난받는 일이 있다라는 것은 내가 그 그리스도의 부활의 영광에 지금 참여하고 있다라는 것, 이것을 우리가 반증할 수 있다라는 사실이에요. 나는 스스로 온전하다라고 했던 여기 15절로 16절에 나와 있는 유대인들과 율법주의자들과 바리새인들이 바울을 비난했어요. 야, 네가 미쳤구나. 네가 공부를 너무 많이 하더니 네가 돌았어. 네가 미쳤어. 예수를 잡아 죽여야 정상이고 교회를 핍박해야 정상이지 어떻게 네가 예수를 위해서 고난을 받고 죽는 데까지 나아가겠다요. 지금 네가 미쳤구나. 바울을 핍박했단 말이에요. 그러나 바울은 이 예수 그리스도의 지식이 가장 고상하고 그 부활의 영광을 받기 때문에 현재 지금 자기가 고난을 당하면서도 온전한 자들, 너희들이 이런 상태에 머물러 있어. 나는 이 부활의 영광의 상태에 이르기 위해서 지금 내가 받는 고난이 부끄럽지 않고 두렵지 않아. 너희가 이른 그 상태에 너희들은 머물러서 그대로 율법을 행하고 지키고 율법을 통해서 구원받으려고 노력해. 그러나 나는 그것을 버렸어. 예수 그리스도 안에 있는 지식에 머무르기를 원하고 그리스도의 부활의 영광에 나는 지금 머물러 있고 거기에 이르르기를 내가 원해. 이것이 내가 처해 있는 상태야. 너희들은 너의 갈 길을 가. 나는 내가 처해 있는 나의 길을 갈 거니까. 지금 바울이 이걸 말하고 있는 거예요. 오늘 저와 여러분도 이 바울의 말씀을 통해서 여러분의 믿음이 1단계인지 2단계인지 3단계인지 그걸 아무도 몰라요. 여러분 스스로밖에 몰라요. 하나님밖에 몰라요. 그러나 여러분들이 그 처해 있는 단계에서 깨달은 진리 한 가지라도 순종하시라는 말씀이에요. 유대인처럼 비난하지 말고 바울을 내가 처해 있는 어디 단계에 이르렀든지 그 단계에서 말씀을 순종하라는 거예요. 19번 2020년 새해에 저와 여러분은 어디까지 이르렀든지 그대로 행동합시다. In the year of 2020, you and I, let us live up to what we have already attained. 아멘. 내가 이 단계에 머물렀다면 그것을 깨달았다면 그것을 진리를 안다라고 생각하시면 내가 믿음이 있다라고 생각하시면 내가 온전한 자라고 생각하시면 행동으로 입증하라는 거예요. 고난을 받을지라도. 유대인들은 입만 살아가지고 물에 빠지면 입만 둥둥둥 뜨는 사람처럼 말은 잘해. 말로는 뭐 태산을 옮겨. 고난은 안 받으려고 그래요. 저 여러분도 나는 온전한 자라고 생각하시는 분들 하신다면 여러분 말이 아니라 내가 이르는 그 단계에서 순종하시기를 바랍니다. 예수님은 먼저 변명과 또 뭐 이런 말이 아니라 순종을 요구하시는 거예요. 그래서 어디에 이르렀든지 그대로 행하라 바울이 지금 말하는 거예요. 20번 산에 오르는 것은 매우 힘든 일입니다. Going up the mountain is a very hard work. 1000피트에 올라간 사람은 그만큼 보이고 10,000피트에 올라간 사람은 그만큼 더 볼 수 있어요. A person that went up 1,000 feet only sees that much, and a person that went up 100,000 feet sees that much more. 가장 높은 산에 오른 사람은 모든 것을 조망하고 그것에 대해서 말할 수 있어요.
A person that went up the highest mountain can view all things and say things about that. 그리스도인들은 진리를 깨달은 만큼 행동해야 됩니다. Christians, as much as they learn the truth, have to act. 그러나 이것은 오래 믿었다고 되는 것 같지는 않아요. But this doesn't happen just because you believed for a long time. 저와 여러분은 진리를 깨달은 만큼 먼저 행동하고 은혜를 받은 만큼 먼저 순종하고 사랑을 받은 만큼 먼저 섬기는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. Hope that you and I, as much as we learn the truth, first we act, and as much as we received grace, first we should obey, and as much as love we receive, hope that we become Christians that serve first. 아멘. 행위로 말하고 보여줍시다. Let's talk and show with our actions. 아멘. 참된 그리스도인들은 말이 아니라 행동과 순종이 앞서는 사람들입니다. True Christians are people where actions and obedience comes before words. 자, 우리가 이제 하나님의 성령으로 봉사하고 예수로 자랑하기 위한 2020년을 지금 출발했어요. 우리가 넘어지지 않기 위해서는 뭘 해야 된다고요? 행동하라는 거예요. 끊임없이 움직이라는 거예요. 끊임없이 움직이지 않으면 퇴보하게 돼 있어요. 오, 같이 가. 가만히 있으면 퇴보해. 움직여야 돼. 여러분 트레드밀 위에서 런닝머신에서 달리다가 가만히 있으면 꾹 떨어지죠? 움직여야 돼요. 움직이면 제자리 현상 유지를 할 수 있어요. 우리가 이 믿음의 경주를 넘어지지 않기 위해서는요, 뭐 하라고요? 내가 1단계에 이르렀으면 1단계만큼 순종하시고 10단계에 오르렀으면 10단계만큼 행동으로 순종하라는, 그게 올 한 해 우리가 넘어지지 않고 믿음의 경주를 하나님의 성령으로 봉사하고 예수로 자랑하는 비결이라는 거. 첫째로 우리 기담의 형제 이번 주에 그냥 훈련 많이 했을 텐데 끊임없이 움직였어요. 군인이니까, 기갑부대 보병이니까 우리가 전쟁 나지 않게 해달라고 기담의 형제를 위해서 기도해야 돼. 전쟁 나서 딴 데로 가면 어떡해. 절대로 전쟁 안 나게 하나님이 보호하사 유나이티드 스테이츠 만세. 대한민국만 만세하면 안 돼. 온 세계가 하나님이 보호하사. 여러분 지금 한국이 얼마나 지금 위기인 줄 아세요? 위기인데 위기 아닌 적이 없었어. 하나님의 은혜로 보호하사. 그래서 올 한해 여러분 넘어지지 않기 위해서는 끊임없이 행동하시기를 바랍니다. 아멘. 가만히 있으면 팍 자빠져요. 꼬꾸라져요. 확 자빠진다고요. 그래서 행동으로 내가 이런 단계만큼 행동하라는 거예요. 말하지 말고. 두 번째 17절 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. Second, let's read verse 17 together. 시작. 형제들아 너희는 함께 나를 본받아라. 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라. 아멘. 바울의 믿음이라는 것은요, 지금 현재의 고난과 이 부활의 영광 사이에 이 끼어 있는 긴장감이 있는 것이었어요. 바울의 믿음. Paul's faith is tension between current hardship and glory of resurrection. 그리고 말이 아닌 행동으로 보여주는 믿음이었습니다. And it was faith shown not with words but with actions. 바울은 빌립보 교인들에게 자신을 좀 본받으라라고 말했어요. Paul to the Philippi believers said to follow him. 바울은 자기 자신의 그러면 무엇을 본받으라고 말했습니까? What did Paul want them to follow after about him? 뭘 본받으라고 했어요? 바울은 자기의 빌립보서 2장 16절로 17절에 보면은 낮아짐과 교회를 위한 희생을 자랑하고 본받으라고 그랬어요. If you see in Philippians chapter 2 verse 16 to 17, Paul boasted about his self-lowering and his sacrifice for the church, and he wanted them to follow that. 그리고 고린도전서 4장 6절에 보면은 바울은 그리스도를 위한 자기 자신의 충성심을 좀 본받으라고 말했어요. And if you see in 1 Corinthians 4:6, Paul said to follow his faithfulness for Christ. 28번 뿐만 아니라 바울은 나의 나 된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다 라고 고린도전서 15장 10절에
자랑했어요. 하나님의 은혜를 자랑했다. Not only that, Paul said that by the grace of God, I am what I am. 아멘. 그러므로 2020년 새해에 저와 여러분도 다른 성도들이 본받고 싶은 그리스도인들이 됩시다. Therefore, in the year of 2020, you and I, let's be Christians that other believers would want to follow. 가족들이 본받고 싶고 이웃들이 본받고 싶은 그런 그리스도인들과 교회가 됩시다. Let's be Christians and church that family and neighbors who want to follow. 아멘. 여러분도 저를 본받으시기 바랍니다. That you guys would follow after me. 무엇을 본받아야 될까요? What should you follow? 이 부분 지금 생각했는데 Jesus. 오늘 분위기가 영 좀 거시기 하네. 좀 분위기를 띄워야 되겠어. 지난주에 우리 김인섭 집사님이 우리 내가 이름치라 새로 오신 우리 윤킴 킴은 생각나는데 성함이 퍼스트 네임이 생각. 윤킴 이 선생님을 교회로 전도하셨어요. 그래서 목사님 뭐 기도를 해주시든지 처음으로 순종했으니까 무슨 선물을 주시겠습니까? 솔직한 면이 좋아요. 그래서 근데 선물 내가 드릴 거라고 생각을 좀 해보자고 생각했어요. 그래서 내가 저분들에게 무슨 선물을 드려야 될까? 밥을 사드려야 될까? 차를 사드려야 될까? 집을 사드려야 될까? 뭐 한국에 보내드려야 될까? 다 소용없을 것 같아. 제일 필요한 선물이 뭐냐? 윌체어 통로를 만들자. 저분들에게 제일 필요한 선물이겠다. 네, 지난주에 제가 휴가 기간이었거든요. 또 이거 일이 생겨가지고 말이야. 휠체어 통로 만드느라고 손목도 아프고 온몸이 두드러 맞은 것처럼 아파요. 그래서 근데 기분은 좋았어. 휠체어를 만들려고 찾아보니까 야 미국은 아마존이 좋아. 휠체어 휴대용 통로도 팔아. 얼마나 좋은지 몰라. 만들 필요가 없어. 그래서 밑에 그 데크 마루를 만들어 가지고 여러분 보시면서 잘 만들었죠? 네. 그런 걸 본받으시라고요. 내 자랑이 아니에요. 성도를 위해서 했단 말이에요. 바울도 나를 본받으라 그랬잖아요. 내가 교회를 위해서 고생하고 희생하는 거 너희들도 본받으라. 옛날에 어떤 집사님 한 분이 우리 교회 식당에 뷔페 테이블을 내가 여기 와서 처음 와서 보니까 세상에 깨진 나무 쪼가리를 얹어놓고 거기다 밥을 먹고 앉았어요. 내가 보기가 흉측스러워가지고 이게 뭐야 교회에서 무슨 저기 홈리스도 아니고 제대로 좀 갖춰 교회 뷔페 테이블이 세상에 나무 한 판을 얹어놓고 거기다 밥을 먹으니 참 격이 떨어져가지고 그래서 우리가 그걸 하자 돈 내서 하자 그래서 다른 분하고 저도 돈 조금 내고 다른 분도 해가지고 뷔페 테이블을 마친 거 아니에요. 지가 돈 냈다고 또 자랑하는 거야. 자랑하지 말랬더니 금방 교회를 위해서 했다고 여러분의 밥 먹는 테이블을 위해서 했어요. 그거 하고 있는데 우리 그때 이제 떠난 분인데 어떤 집사님이 그걸 지나가면서 보면서 이거 목사님 이런 일까지 시켜서 죄송합니다. 그러면서 못 하나 들어주질 않아. 말뿐이야. 말로는 뭘 못해. 표현하면서 말로도 다 하죠. 우리 이런 일 시켜서 죄송하다고 와서 청소 한 번 안 해. 말로는 뭘 못합니까? 입 다물고 그냥 와서 거두는 게 낫지. 그런 사람도 있었어요. 이분들을 위해서 내가 해줄 수 있는 게 뭔가? 휠체어 통로를 만들자. 만들었어요. 여러분도 들어오실 때 기분 좋았죠? 그게 선물이라고요. 이런 점을 본받으시라고요. 아멘이십니까? 말로 그 추운데 따뜻하게 해라 먹어라 사 먹어라 개뿔 옷을 사주면서 그런 소리를 해. 먹여주면서 그런 소리를 하라고요. 어려운 일을 내가 해주면서 도와주면서 그렇게 해야 된단 말이에요. 행동으로 나타내시기를 바랍니다. 아멘이십니까? 그리고 남편도 마찬가지예요. 여보 사랑해 말로만 하지 마세요. 아내도 마찬가지예요. 남편 사랑해 맛있는 밥을 해주세요. 맛있는 반찬을 해주세요.
좋아하는 음식을 주세요. 좋아하는 것을 해주세요. 그렇게 먹고 싶어하는 김치찌개는 안 끓여주면서 사랑해? No. 말보다 김치찌개 한 사발이 더 뜨거운 사랑이에요. 아멘이십니까? 얼마나 귀중한 깨달음인지 몰라요, 여러분. 말과 여러만 하지 마시고 그 사람이 좋아하는 걸 하시고 그 사람이 싫어하는 걸 하지 마세요. 그게 사랑이란 말이에요. 행동으로. 그리고 우리 여기 이게 만들어 놓고 나니까 너무 좋아요. 이번 주에 찬바람이 많이 불었잖아. 막 목이 붓고 손목이 아프고 그냥 힘들었는데 거기 마루에 앉아가지고 우리 이 윤김 선생님이 휠체어 타고 올 생각을 하니까 너무 기분이 좋아. 잘했다. 그리고 남은 나무 쪼가리로 내 사무실에 카페 테이블을 만들었어. 이따가 구경해봐요. 기가 막혀요. 어쨌든 그래서 여러분 어디까지 이르르든 여러분 행동하시기를 바랍니다. 올해는 말로 안 돼요. 행동하세요. 말이 앞서지 마시고 행동이 앞서는 한 해가 꼭 될 수 있기를 바랍니다. 네, 그렇게 행동하셔야 돼요. 그 다음에 그렇게 본을 보여줘야 된다는 거예요. 이거 본받고 싶은 사람이 되어야 돼요. 마지막 세 번째 한 5분만 더 하겠습니다. 마지막 18절로 21절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. Lastly, let's read verse 18 through 21. 우리 빨리 읽어요. 시작. 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가에 원수로 행하느니라. 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 해요 그의 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라. 아멘. 19절까지만 읽어요. 예. 바울은 이전에도 여러 번 이것을 경고했고 빌립보 교인들에게 지금 눈물을 흘리면서 이 편지를 쓰고 있습니다. Paul previously a lot of times warned this, and to the Philippi church was now shedding tears and was writing this letter. 그리스도의 십자가의 원수들의 행위는 몇 가지의 특징이 있습니다. There are a couple of characteristics to the actions of the enemies of the cross of Christ. 19절에 바울이 지적한 한 가지의 특징은 이기적인 태도예요. One characteristic that Paul pointed out in verse 19 is selfish attitude. 이기적인 태도. 배로 하나님을 삼는다라는 것은요, 인간의 탐욕을 가리킵니다. Their God is their stomach points to human's greed. 35번 좀 생략합니다. 그러면 왜 이기심이 십자가의 원수입니까? And why is selfishness the enemy of the cross? 36번에 보세요. 강력 범죄를 저지른 사람들은 내 기분을 상하게 했고 나를 무시해서 죽였다라고 자백하는 사람들이 많습니다. People that commit violent crime, a lot of them confess they made me feel bad and they ignored me, so I killed them. 여러분 사람을 죽이는 이유가 내 기분을 나쁘게 해서 나를 무시해서예요. 다른 뭐 특별한 대단한 이유가 있는 게 아니에요. 내 기분, 내 감정, 이 이기적인 거 이것 때문에 죽이는 거예요. 강력 범죄자들 속에 있는 그 이기심과 내 속에 있는 그 이기심은요 100% 동일한 것입니다. Selfishness inside violent criminals and the selfishness inside me is 100% same. 저와 여러분은 이기적인 태도를 회개하고 버리실 수 있기를 바랍니다. Hope that you and I can repent and throw away our selfish attitude. 그게 십자가의 원수이기 때문에 그래요. 그걸 버리라는 거, 이기심을. 38번 바울이 지적한 그리스도의 십자가의 원수의 또 다른 특징은 땅의 일에만 마음을 두는 것입니다. Another characteristics of enemies of the cross of Christ that Paul pointed out is their mind is on earthly things. 이런 자들은 바울과 같이 부활의 영광을 위한 고난, 낮아짐, 충성, 하나님의 은혜와는 관련이 없는 자들이에요. 39번입니다. These people, like Paul, avoid everything related to God's grace, loyalty, becoming low, and suffering for the glory of resurrection. 교회를 마치 코스코와 같은 비즈니스 기관처럼 생각하고 이윤을 추구하는 기관으로 생각하는 자들이에요. They think of the church like the Costco business and think of it as an organization that pursues profit. 41번 만약에 교회가 이런 곳이라면
교회의 숫자와 자산을 늘리는 것만큼 쉬운 일은 없을 것입니다. If church was this kind of place, there would be nothing easier than increasing the church's number and assets. 42번 그렇다면은 이 새 믿음의 경주를 완성시킬 세 번째 행위는 무엇일까요? If so, what is the third behavior to complete the race of faith? 첫째는 행동하라. 두 번째는 본이 되라. 세 번째 이 믿음의 경주를 완성시킬 세 번의 행위는 20절에 보면은요 43번입니다. 교회는 천국에 소속된 것을 알아야 돼요. If you see in verse 20, you need to know that the church belongs to heaven. 다시 말하면 교회는 천국의 그림자와 같습니다. To say again, the church is like the shadow of heaven. 인생의 여정은 나그네 길이고 그 종착역은 천국입니다. The journey of life is the way of a wanderer, and that destination is heaven. 44번 그리스도인들이 세상에서 육체적인 방종과 세속에 물들지 않고 천국을 더 가깝고 더 크게 여기면서 살아야 된다는 말씀이에요. Christians in the world being physically indulged and must not be secularized and have to live considering heaven more closer and more bigger. 45번으로 넘어갑니다. 21절에 보면은 두 번째로 우리가 이 믿음의 경주를 넘어지지 않기 위한 두 번째 태도는 세 번째 중에 두 번째는 부활을 준비하고 다시 오실 우리 주 예수 그리스도를 기다려야 된다는 거예요. And if you see in verse 21, you need to prepare for the resurrection and wait for our Lord Jesus Christ to come again. 아멘. 저는 이 점을 강조하고 싶어요. 우리 교회가 한국이든 미국이든 이 교회가 부활에 대해서 더 이상 말하지 않고 그리스도의 재림에 대해서 더 이상 말하지 않아요. 교회 건물을 키우고 교회 비전을 말하지만 그리스도의 재림과 예수의 재림과 부활을 말하지 않는다는 거, 이게 큰일이라는 거예요. 왜? 예수님은 반드시 재림하실 것이고 우리는 죽었다가 예수님 재림하실 때 반드시 부활 변화될 것인데 그걸 말하지 않고 준비시키지 않는다는 것이 이게 큰일이라는 거예요. 여러분 예수의 재림을 믿으시고 기다리시기를 바랍니다. 예수님 반드시 다시 오시겠다고 약속하셨어요. 49번 우리 주 예수 그리스도께서 재림하실 때 중생한 그리스도인들은 그때 모두 변화될 거예요. When our Lord Jesus Christ returns, rebirthed Christians will all transform. 중생한 그리스도인들의 낮은 몸이 부활하신 예수 그리스도의 영광의 몸의 형태로 변화될 것을 여러분 꼭 믿으시라고요. I believe that rebirthed Christians' lowly bodies will transform into resurrected Jesus Christ's glorious body. 여러분 진짜 재림과 부활을 믿습니까? 예수님 다시 오신다고요. 우리들에게 맡겨주신 달란트, 내가 너 한 달란트, 두 달란트, 5달란트 맡겨놓은 건 내놔봐. 여러분의 영혼이 얼마나 자랐나 우리를 칭찬하시고 구원하시고 심판하러 다시 오신다고요. 그 예수님 맞을 준비를 해야 된다고요. 부활을 준비하는 삶을 살아야 된다고요. 거기에는 이민자도 한국 사람도 인종도 차별이 없어요. 누구든지 예수의 재림 앞에 서야 되고 부활에 참여해야 되는데 그때 풀과 나무와 지푸라기로 집진 사람은 다 불타 없어서 겨우 중생한 깐난아기로밖에 부활 못해요. 그러나 바울은 자기가 그 그리스도의 부활의 영광에 영광스러운 장성한 자로 부활하기 위해서 내가 지금 현재 고난 받는 건 난 기쁨으로 받는다 그랬어요. 오늘 저와 여러분도 하나님이 얼마나 사랑하시면 한국에서 이 콜로라도 1181 라레도 스트리트에 있는 시온 장로교회까지 보내가지고 신앙생활을 하게 하셨을까요? 여러분 뒤돌아보세요. 여러분이 한국 살았으면 예수 믿을 사람들이에요? 아니요. 여러분들이 한국에 있으면 이런 교회 나올 사람들이에요? 아니요. 여러분들이 한국에 살았으면 이런 교회 나와서 예배드리고 신앙생활 할 사람들이니까? 아니에요. 예수 안 믿고 죄 짓고 육체의 방종과 쾌락을 쫓아 살다가 죄만 잔뜩 짓고 지옥 갈 것 같으니까. 하나님이 저와 여러분을 할 수 없어서 천부의 의지 없어서 손들고 옵니다. 하나님 앞에 붙잡히게 하시려고
하나님 앞에 행복하게 만드시려고 미국까지 보내신 줄로 여러분 믿으시기를 바랍니다. 네. 다른 이유가 없어요. 편하게 잘 먹고 잘 살 수 있는 한국을 왜 이 힘든 이민자 여기까지 보내서 저와 여러분 이렇게 힘들게 이민 생활하면서 예수 믿게 하시는 줄 아세요? 예수 안 믿고 지옥 갈까봐 한국에서 육체의 방종과 쾌락을 쫓아 즐겁게 노세 젊어세 노세 하다가 늙어지면 못 노나니 예수 안 믿을까봐 저희 여러분을 이 미국 땅까지 보내서 예수 믿게 하시고 예수님 다시 오실 부활을 준비하게 하기 위해서 이 땅에 보내시긴 여러분 아시기를 바랍니다. 그러니까 저와 여러분은 특별한 존재들이라고요. 오늘 말씀을 마칩니다. 52번 I end today's word. 새해에는 내가 도달한 믿음의 수준만큼 행동으로 보여주는 그리스도인이 됩시다. In the new year, as much as level of faith that I can reach, let's be Christians that can show in action. 다른 사람들이 본받고 싶은 대상이 됩시다. Let's be a subject where other people want to follow. 그래도 달라지는 것이 없고 천국의 상급도 희미하게 보일지라도 현재의 고난은 영원한 천국의 영광인 것을 믿으시고 우리 주 예수 그리스도의 재림의 날을 잘 준비해 나가시기를 바랍니다. Still, there is nothing changing, and even if heaven looks faint, believe that current suffering is internal heaven's glory, and hope that you will prepare for the return of our Lord Jesus Christ. 예수 그리스도를 위한 현재의 고난을 행동함으로 부활의 행함으로 완성시키시고 부활의 능력으로 그 마침표를 찍으실 수 있기 바랍니다. Hope that you complete current suffering with actions for Jesus Christ, and with the power of resurrection, hope that we can put a final point to the end. 자리에서 다 일어서시겠습니다. 오른손 들고 영광 할렐루야 찬양하겠습니다.